Yeah, sorry. Okay. Good morning, Andy. ఓకే. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి? Yeah, okay, fine. Yeah, okay. So we will start our session. Okay, in case anyone joined, so they are caps. So we will just revision the yesterday session again. Okay. So what is the SAP mean? SAP, it is a business ERP software application. Okay. So this business will provide this SAP, it is a system application product in data processing, and our data will be stored in database. So this SAP completely, it is like a business data will processed in the in SAP system. Okay. This SAP is implemented in Germany country in year of 1972 April 1st with 5 IBM X employees. So why we are using it? So this SAP is provide the end-to-end solution from business side and related with client and company side. Okay, end-to-end mean yesterday we are already discussed mean. So when the raw material ordered from the vendor, so at that time that raw material is come to that store. So after that, that it will go to the godown. After that, it will go to production process. So then go to that testing, and finally it will go to the sales. So after going to that when customers, so this whole process will recorded in SAP. So that is the reason we will maintain here end to end business solution. Next, next, what is SAP means? So SAP stands for System Application Product in Data Processing. Our data will be stored in database. So in database, it is data will be stored in table level. Okay, so we will see in our future. So this SAP is implemented in 1972 with the 5 IBM exemplars. So the people name is Dietmar Ho, Klaus Teixeira, Hans Werner Hector, also Planter, Klaus Walenter. So this 5 IBM exemplars are implemented this SAP. So this SAP completely it is like it is useful for industry specific only. And nowadays this SAP is using uh, to retail also. So they are SAP introducing different types of SAPs for their own businesses. So, so it is this SAP works through organization purpose and retail purpose also nowadays. And next, go to ERP. ERP full form is Enterprise Resource Planning. So this ERP is provided different types of modules in SAP. So for example, SAP is deals with finance, CO deals with controlling, MM deals with materials and management, SD related with sales and distribution, PP related with production and planning, HR related with human resource management, and next manufacturing, supply chain, services, procurement, and others also. And mainly this SAP ERP is provide the integration part. Integration means so when merge one department to another department. So that is we will call it in SAP integration. Okay, so in SAP, how it will integrated with integrated means so FI module is integrated with CO module, FI module integrated with MM module, FI module integrated with SD module. So like that, chain will go to every module. So that is the main advantage to this SAP. Next, so already we discussed this one also. So when we are involved SAP, so there is like different types of modules like financial accounting, controlling, sales and distribution, procurement, production and planning,
materials management, warehouse management, quality management, human resource management, and transportation management. So we have some, I maintained here some modules. Okay, financial accounting in SAP modules. These all are SAP module. Okay, financial accounting, controlling, human resource management, materials management, production and planning, sales and distribution, supply chain management. Next, logistic execution, quality management, plant maintenance, and project system. So these all are different types of modules. So we have many more modules. So I maintain some modules only here. And coming to, so these all are related with functional modules. In SAP provide a technical module also. So related with the technical modules, we have two types of modules. So related ABAP module and basis module. So ABAP, it is like a SAP language. Okay, who know this ABAP language? So they are write the code in SAP only. So who knows this ABAP language? We will call it to them ABAPers. Okay, so mainly ABAPer duties, they are write the program in SAP. Okay, next basis. Basis full form, it is a business application software integrated solution. So this basis team will work on system monitoring, T code authorizations, and when we are going to maintain the nodes. So at that time they are help to us. Okay, so this all are activity maintain this basis, and system admin also provide this basis team only. Next, so SAP FI module completely deals with financial reporting only, main month end, year end, so quarterly, so half yearly. So every time we are going to take the reports. So at that time, yeah, finance will help in that activity. So coming to that CO module, so it is completely focused on that monitoring of the cost. So how to we can going to reduce the organization cost in organization level. So coming to finance side, so we have to maintain the financial statement and balance sheet. When we are going to maintain that financial statement, at that time we are involved here profit and loss. So when we are going to maintain that our balance and balance sheet, so at that time we are maintain here asset and liabilities. Okay, so these both are related with when we are going to close the end of the year. So we are maintain financial statement and balance sheet. Next, SAP. So in SAP FI side, we are going to learn first level is organization level. So who are the FI consultant? So they only implement that organization structure. Here we are going to start general ledger accounting, account receivable, account payable, asset accounting, and banking. Okay. Next, controlling side. So we are going to maintain like cost element, cost center, profit center, internal order, profitability analysis, product cost, and product costing. So coming to SAP roles, we have different types of roles. So lower level, it is a end user level. So after, so consultant, then team leaders, project manager, and we have technical consultant team also. Okay. So we discuss in last session, this all are what we are discuss now. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మనము పైన డిస్కస్ చెప్పుకున్నవి మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం. సో జస్ట్ రివిజన్ కోసం అవన్నీ ఒక్కసారి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం. ఓకే, క్లియర్ కదండి? మీ మనం లాస్ట్ సెషన్ లో ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో సో అవన్నీ ఒక రివిజన్ చేసుకుందామన్న ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసినవి. ఓకే, ఇంకేస్ ఎవరైనా మధ్యలో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం, బట్ నో వన్ జాయిన్, నో ప్రాబ్లం. సో వీ విల్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్. So today we will go to ECC. Okay. Okay, ECC full form mean Enterprise Central Component. Okay. ECC, it is like a version. Okay. SAP వాళ్ళు ఎప్పుడైతే SAP ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారో సో అట్ ద టైమ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ లైక్ ఈహెచ్పి వర్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ మనము ఈహెచ్పి వర్షన్ అన్నది వాడినాం. ఈహెచ్పి తర్వాత స్లోగా మనము ఈసీసీకి కన్వర్ట్ అయినాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనము ఈసీసీ రన్ చేస్తున్నాం. ఈ ఈసీసీ డెడ్ లైన్ కూడా అనౌన్స్ చేసినారు. 2027 తో ఈ ఈసీసీని కంప్లీట్ గా బ్యాన్ చేసేస్తారు అనమాట. ఓకే, కంప్లీట్ ఈ ఈసీసీ అన్నది ఎండ్ అయిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ 2017 నవ్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ఆల్సో. సో ఇట్ ఈస్ ట్రెండింగ్ వర్షన్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎస్ఏపి. సో S4 HANA. ఓకే, ఇప్పుడు ఎస్ఏపి వాళ్ళ ట్రెండింగ్ వర్షన్ వచ్చి S4 HANA. ఓకే, ఈ S4 HANA ఇంకా ఫ్యూచర్ లో కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ S4 HANA లో ఏముంటుంది అంటే కంప్లీట్ ఈసీసీ సిస్టమ్ లో ఏ యాక్టివిటీస్ అయితే ఉంటాయో
అవన్నీ యాక్టివిటీస్ S4 HANA లో ఉంటాయి. దాంతో పాటు దే ఆర్ మెయింటైన్ సమ్ వేరియంట్స్ బిట్వీన్ ECC టు S4 HANA అండ్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సమ్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో changes activity, I mean, they are maintaining some changes and they are introducing this S4 HANA. Okay, ECC it is a one types of version అని గుర్తు పెట్టుకోండి. ఓకేనా ఇక్కడ. సో ఇది క్లియర్ కదండి. ECC మీన్ ఎంటర్ప్రైజ్ సెంట్రల్ కాంపోనెంట్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ప్రీవియస్ వర్షన్ ఆఫ్ SAP ERP. ఓకే, సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే when they are introducing this ECC version, so they don't have that database system. ఓకే, వాళ్ళకాడ డేటాబేస్ సిస్టమ్ అన్నది లేదండి. ఇప్పుడు ఈ ఈసీసీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు దే ఆర్ టైఅప్ విత్ ఒరాకిల్ డేటాబేస్. వాళ్ళు ఒరాకిల్ డేటాబేస్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయినారనమాట. సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఈసీసీని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారో, సో బిజినెస్ రికార్డ్ చేయడానికి దే నీడ్ 100% డేటాబేస్. ఓకే, డేటాబేస్ కోసం ఈ ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఒరాకిల్ వాళ్ళతో టైఅప్ అయినారు. వై దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్ టు దెమ్? సో దట్ ఈ మెయిన్ రీజన్ ఈస్ డేటాబేస్. డేటాబేస్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మాత్రమే ఒరాకిల్ వాళ్ళతో వాళ్ళు బిజినెస్ అన్నది అంటే పార్ట్నర్షిప్ లాగా యాడ్ చేసుకున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ ఈసీసీ 2024 తో ఎండ్ అయిపోతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ దేర్ ఇస్ నో ఈసీసీ. ఓకే, నవ్ ఎస్ఏపి వాళ్ళ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఈజ్ S4 HANA. ఓకే, S4 HANAలో ఈ ఒరాకిల్ వాళ్ళని కూడా పార్ట్నర్ లాగా తీసుకోలేదు. సో ఎస్ఏపి ఇంప్లిమెంటెడ్ దేర్ ఓన్ డేటాబేస్. దట్ డేటాబేస్ నేమ్ ఈస్ హనా డేటాబేస్. ఓకే, హనా డేటాబేస్ అన్నట్టు దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఓకే, ఇది క్లియర్ కదండి. ఈసీసీ అంటే ఏమిటో అర్థమైంది కదండి. Yeah, okay. So where you are getting some confusion, you cannot understand, you just raise your questions. Okay, I will repeat it to give the yours for your question to answer. So S4 HANA. Now latest version it is a S4 HANA. S4 full form is S4 full form is suit for. So it is completely suit for business. Okay, which business? So completely S4 HANA S4 HANA అనేది కంప్లీట్ గా బిజినెస్ కి సూటబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దే ఆర్ మెయింటైన్ S4 మీన్ సూట్ ఫర్. ఫోర్ అంటే మీనింగ్ ఇక్కడ వచ్చి ఫర్ అనే అర్థం మీనింగ్ అండి. ఓకే, ఎస్ మీన్ సూట్, ఫోర్ మీన్ ఫర్. ఓకే, సో మనం రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇట్లే చూస్తాం, S4 HANA అనే రాస్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఫర్ ఎస్ఏపి. ఓకే, ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ లో నడుస్తున్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఎస్ఏపినేనండి. ఓకే, సో దాంతో పాటు ఎస్ఏపి ఎవరికైతే తెలిసి ఉండండి అంటే ఈసీసీ ఎవరికైతే తెలిసి ఉండింటాదో, ఓకే, ఈ S4 HANA అన్నది చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఈసీసీ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ హానా ఫుల్ ఫామ్ వచ్చి హై పర్ఫార్మెన్స్ అనలిటికల్ అప్లియన్స్. ఓకే, HANA full form high performance analytical appliance. So this SAP S4 HANA it is a multimodal database. Multimodal database అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే అండి, ఈ S4 HANA అన్నది కంపేర్ విత్ ECC ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ గా ర్యామ్ మీద వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆపరేట్ అవర్ మొబైల్స్, సో మన మొబైల్స్ అన్నవి ఆపరేట్ చేసినప్పుడు కూడా దాని యొక్క స్పీడ్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి? కంప్లీట్ గా ర్యామ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎవరైనా కానీ ర్యామ్ స్టోరేజ్ ఎక్కువ ఉందంటే వాళ్ళ మొబైల్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉన్నట్టు మీనింగ్ కదా. సో సేమ్ హియర్ ఆల్సో ఈ ఎస్ఏపి S4 HANA also it will work on RAM. Okay, that is the reason this S4 HANA is very fast compared with ECC. ఓకే, సో ఈ ఈసీసీ S4 HANA అనేది ఎట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు? కంప్లీట్ గా ఈసీసీ లో ఏ యాక్టివిటీస్ అయితే ఉంటాయో ఆ యాక్టివిటీస్ ని మొత్తం తీసుకున్నారు. మొత్తం తీసుకుని దే ఆర్ యాడింగ్ సమ్ న్యూ ఫీచర్స్. ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ S4 HANA. ఓకే, సో ఈ S4 HANA అన్నది కంప్లీట్ గా చేంజెస్ మనకి అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మనకు ఈసీసీ తెలిసి ఉండాలి. ఈసీసీ తెలిస్తేనే మనకు S4 HANA లో చేంజెస్ ఏవో చూడొచ్చు మనం. ఓకే, క్లియర్ కదండి ఈ S4 HANA అంటే ఏందో. క్లియర్ కదండి, జస్ట్ రెస్పాండ్ అవుతుందండి. మీకు అర్థం అవ్వలేకపోతే అర్థం కాలేదని చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ అన్నది ఇంపార్టెంటేనండి ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్
ఇప్పుడే కదండి చెప్పుకున్నాం, డిఫరెన్స్ అన్నది ఉంటుందనే కదా చెప్పినాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈసీసీలో కొన్ని న్యూ ఫీచర్ యాడ్ చేసినారని కూడా చెప్పినాం కదా. ఆ న్యూ ఫీచర్స్ యాడ్ చేసినవి మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఈసీసీ అంటే ఏందో తెలవాలి మనకు. ఓకే, ఈసీసీ మొత్తం తెలిస్తే మనకు S/4HANAలో ఇవి చేంజెస్ ఉన్నాయని మనకు అర్థమవుతాయి. ఓకే, సో అవి చూద్దాంలేండి ఫ్యూచర్లో. ఓకే, ప్రస్తుతం అయితే నేను ఈసీసీనే చెప్తున్నాను. ఇన్ కేస్ సో చాలా మంది ఓకే మాకు S/4HANA కూడా చెప్పండి అంటే, సో అట్ ద టైమ్ ఐ విల్ మేక్ ఫీజ్ అనేది పెడతానండి. ఓకే, సో అప్పుడు మీరు సాటిస్ఫైడ్ అయితే నో ప్రాబ్లం అండి, కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడైతే నేను కంప్లీట్గా ఈసీసీనే చెప్తున్నాను. ఓకే, క్లియర్ కదండి. నెక్స్ట్, GUI. ఓకే, GUI ఫుల్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, క్లయింట్ ఆర్కిటెక్చర్ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇక్కడ GUIని, సో ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఏపి వాళ్ళు ఉన్నారు, నాది ఒక బజాజ్ కంపెనీ. ఓకే, ఐ విల్ గో టు పర్చేస్ ఫ్రమ్ ఎస్ఏపి ఆర్గనైజేషన్. ఎస్ఏపి ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళ కాడ వెళ్ళి నేను ఎస్ఏపిని కొంటున్నాను. ఎస్ఏపి కొన్నప్పుడు వాళ్ళు మనకు అంటే నాకు నా బజాజ్ కంపెనీకి త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్తారండి. త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్ అన్నటువంటి త్రీ ఆర్కిటెక్చర్ ఇస్తారు. ఓకే, సో ఫస్ట్ జియూఐ అంటే ఏందో చూపిస్తానండి మీకు. సో జియూఐ అంటే ఏం లేదండి. జియూఐ అంటే ఇక్కడ మనకు ఎస్ఏపి ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదండి. ఓకే, ఎస్ఏపి ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదండి. యా, ఈ ఎస్ఏపి ఐకాన్ యొక్క ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ ని మనం జియూఐ అని అంటాం. ఓకే, సో ఆ జియూఐని ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం అనేది చెప్పేదే ఆ, ఈ జియూఐ అన్న అంటే ఈ ఐకాన్ మన ఈ సిస్టమ్ మీద ఏ విధంగా తెచ్చుకోవాలన్నటువంటి కంప్లీట్ ప్రాసెస్ గురించి ఉంటుంది అనమాట ఈ జియూఐలో. జియూఐ ఇట్ ఈజ్ ఏ ఇన్స్టాలేషన్ మెథడ్ ఫర్ ఎస్ఏపి. ఓకే, సో ఇన్స్టాలేషన్ మెథడ్ కూడా చూపిస్తానండి, నా కాడ ఒకటి ఉంది డెమోది. డెమో కాదు, ఒరిజినల్ అది. సో ఇన్ కేస్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్చేస్ ద వన్ సర్వర్, సో యూ షుడ్ ఆల్సో ఫాలో దీస్ స్టెప్స్ ఓన్లీ. సో ఐ విల్ షో ఇట్ టు యూ. వన్ సెకండ్ అండి, లోడ్ అవుతుంది. యా, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి? యా, ఓకే, పర్ఫెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో మనము ఒక సర్వర్ ని తీసుకుంటున్నప్పుడు, సో వీ నీడ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్. ఓకే, జియూఐ మీన్ మనకు ఇక్కడ ఎస్ఏపి ఐకాన్ కనిపిస్తుంది కదండి. సో ఇట్లా ఎస్ఏపి ఐకాన్ కనబడాలంటే సో వీ నీడ్ టు ఫాలో దిస్ స్టెప్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము సో ఫాలో అయితేనే మనకు ఈ ఎస్ఏపి ఐకాన్ అన్నది మన సిస్టంలో ఇన్స్టాల్ అవుతుందండి. ఓకే, ఈ కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ అన్నది ఫాలో అవ్వాలి. సో మేబీ ఫ్యూచర్లో అంటే మీ ఆఫ్టర్ 2-3 క్లాసెస్ తర్వాత, సో ఎవరికైనా సర్వర్ కావాలంటే, సో ఐ విల్ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ టు యూ.
So you just follow that, and that server is chargeable. Okay, so this server cost is uh, for 3 months they are charged like 1600, and for 6 months they are charged 2100. సో ఎవరికైతే కావాలో అప్పుడు పింగ్ చేస్తే నేను హెల్ప్ చేస్తానండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత సో మనకు ఈ విధంగా ఎస్ఏపి ఐకాన్ అన్నది వస్తుందండి. సో ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ అన్నటువంటి సింబల్ ఉంది కదండి. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఇట్లా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ అన్నది వస్తుంది. సో ఇట్లా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తేనే మనకు ఇట్లా ఐకాన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది కదా. సో దీని మీద క్లిక్ చేస్తేనే మనకు ఇట్లా యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అన్నది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ విధంగా లాగిన్ అవుతుంది కదండి. సో ఈ విధంగా లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మనకు యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. సో వెన్ వీఆర్ మెయింటైన్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, ఓకే, సో దెన్ ఓన్లీ అవర్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్ విల్ ఓపెన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇది ఎస్ఏపి యాక్సిస్ అన్నది ఓపెన్ అవుతుందండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ జిఏ. జిఏ ఇట్ ఈస్ ఏ కంప్లీట్లీ ఎస్ఏపి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. యా, క్లియర్ కదండి జిఏ అంటే ఏందో. యా, ఓకే, ఫైన్. సో మనం R3 ఆర్కిటెక్చర్ అన్నాం కదండి ఇక్కడ మనం. సో యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ వెన్ దే ఆర్ ఈసీపీ ఇంట్రడ్యూసింగ్, సో అట్ ద టైమ్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్ R1 ఆర్కిటెక్చర్. ఆఫ్టర్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ R2 ఆర్కిటెక్చర్. ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ యూజింగ్ R3 ఆర్కిటెక్చర్. R1 ఆర్కిటెక్చర్ మీన్, సో మనకు 3 లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదండి, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్. ఓకే, సో వీటి అన్నింటికి కలిపి దే ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఓన్లీ వన్ సర్వర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఒకే సర్వర్ లో మనకు ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్ అన్నదాన్ని మెయింటైన్ చేసినారు. ఆఫ్టర్ దట్ స్లోగా కొంచెం అప్డేట్ అయింది అనమాట ఎస్ఏపి. సో ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ R2 సిస్టమ్స్. ఓకే, R2 సిస్టమ్ దే ఆర్, సో మనకు స్టాండర్డ్ గా 3 లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్. ఓకే, బట్ మనకు ఇక్కడ అన్నవి 2 సిస్టమ్స్ అనేవి వచ్చినాయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సిస్టమ్ 3 లేయర్స్. ఓకే, మనకు ఇక్కడ 2 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకు 3 లేయర్స్ కి ఉన్నాయి కదండి. సో ఇక్కడ సర్వర్ 1 వచ్చి ప్రజెంటేషన్ లేయర్ చెప్తాదండి. సర్వర్ 2 ఇంకో సర్వర్ ఉంది కదండి మనకు. సో ఇక్కడ వచ్చి మనకు అప్లికేషన్ లేయర్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్ కలిపి ఒక్క సర్వర్ ని మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సర్వర్ 1 ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రజెంటేషన్ లేయర్, సర్వర్ 2 ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్. సో దట్ ఈస్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ R2 architecture. Next, they are SAP people are introducing R3 architecture. So R3 architecture సేమ్ మనకు 3 లేయర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా. సో ఈ 3 లేయర్స్ లో మనకు అగైన్ అప్లికేషన్ లేయర్, ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్ అనేవి స్టాండర్డ్ ఉంటుందండి. బట్ సపరేట్ గా మనం మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. సో సర్వర్ 1 ప్రజెంటేషన్ లేయర్, సర్వర్ 2 అప్లికేషన్ లేయర్, సర్వర్ 3 మనకు డేటాబేస్ లేయర్. ఈ విధంగా 3 సర్వర్స్ ని, అంటే మనకు 3 ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్నాయి కదండి. సో 3 ఆర్కిటెక్చర్ ఒక్కొక్క సర్వర్ అన్నవి ఆక్యుపై చేసి ఉందన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, క్లియర్ కదండి ఇది. సో వాట్ ఈస్ R1, R2, R3 అన్నది చెప్పండి. యా, ఓకే. సో నో ప్రాబ్లం అండి, డోంట్ హెజిటేట్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆస్క్ మీ ఎనీ క్వశ్చన్స్. నో ప్రాబ్లం, ఐ విల్ రిపీట్ ఇట్ టు టెల్ యూ. డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. యా, okay. Now we will come to R3 architecture. So currently we are working on R3 architecture only. Okay. R3 mean already we are discussed real time. R3 mean real time 3 tier architecture and meaning and R3 mean real time
3 tier ఆర్కిటెక్చర్. 3 tier అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే వీ హ్యావ్ ప్రజెంటేషన్ లేయర్, ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్ అండ్ డేటాబేస్ లేయర్. వీ హ్యావ్ 3 layers. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ కాల్డ్ ఇట్ హియర్ 3 tier ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో ప్రజెంటేషన్ లేయర్ లో మనకు జియూఐ వస్తుంది. సో జస్ట్ వీఆర్ సో వాట్ ఈస్ జియూఐ? ఓకే, జియూఐ అన్నది ఇప్పుడే చూసినామండి. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో అప్లికేషన్ లేయర్ లో మనకు ఎస్ఏపి సాఫ్ట్వేర్ అన్నది ఉంటుందండి. అంటే మనకు ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసినాం కదండి మనం. ఓకే, సో ఇది మనకు ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ అప్లికేషన్ అన్నది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FB50, FB60 ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ వీ హ్యావ్ సమ్ T codes. So that is like related with applications, application layer, and a database layer. Database layer mean so our data will be stored in database. మనకు SAP లో డేటా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుందండి? సో డేటా అన్నది మనకు SAP లో టేబుల్ లెవెల్లో డేటా అన్నది స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే, మనం చూద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మన కరెంట్ ఆల్ ఆర్గనైజేషన్స్ R3 ఆర్కిటెక్చర్ మీదనే వర్క్ చేస్తుంది అన్నది అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, క్లియర్ కదండి? సో ఇది R1, R2, R3 ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్ R1 ఆర్కిటెక్చర్ 1 server, 3 ఆర్కిటెక్చర్. అంటే మనకు ఒకే సర్వర్ లో అన్ని ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఒకే సర్వర్ లో మనకు ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ దట్ దే ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ R2 ఆర్కిటెక్చర్. సో R2 ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకు 2 systems అనేవి ఉన్నాయి. అందులో డేటాబేస్ ఒకటి ఇచ్చినారు, ప్రజెంటేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ లేయర్ లో ప్రజెంటేషన్ అండ్ అప్లికేషన్ ఒక దాంట్లో. నెక్స్ట్ R3 ఆర్కిటెక్చర్. R3 ఆర్కిటెక్చర్ లో సపరేట్ సపరేట్ మెయింటైన్ చేసినారు అనమాట. ప్రజెంటేషన్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్, డేటాబేస్ లేయర్. ఓకే, మనకు ప్రజెంటేషన్ లేయర్ లో GUI, ఇక్కడ అప్లికేషన్ లో సాఫ్ట్వేర్ అన్నది, డేటాబేస్ లేయర్ లో మనకు డేటా స్టోర్ అయ్యేటట్లు ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ అవర్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో అసలు FI అకౌంట్ అన్నది దేని గురించి అంటే జస్ట్ బ్రీఫ్ గా అండి ఇది. ఓకే, సో మనకి ఇవన్నీ అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ మనకు మాడ్యూల్ పేరు చెప్తేనే ఆటోమేటిక్గా అర్థం అయిపోతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సమ్ బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ మాడ్యూల్స్. సో FI అండ్ మీన్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ మాడ్యూల్ కంప్లీట్లీ డీల్స్ విత్ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్. ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ మీన్ సో మన యొక్క మంత్లీ రిపోర్ట్ అన్నది తీస్తామండి. క్వార్టర్లీ రిపోర్ట్ అన్నది ఉంటుంది, హాఫ్ ఇయర్లీ రిపోర్ట్ ఉంటుంది, యాన్యువల్ రిపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. యాన్యువల్ రిపోర్ట్ అయిన తర్వాత మనకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనేది కూడా అప్పుడే తీస్తాం అనమాట. సో మనకు FI అకౌంట్, ఈ ఫైనాన్స్ అకౌంట్ కంప్లీట్, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కంప్లీట్ గా మనకు రిపోర్టింగ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కమింగ్ టు కంట్రోలింగ్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ మానిటరింగ్ ద రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ గా రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మీదనే వర్కౌట్ చేస్తుంటది. రెవెన్యూ మీన్ మనకు వచ్చేటటువంటి ప్రాఫిట్స్, కాస్ట్ మీన్ మనకు అయ్యేటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్, వాటి మీద ఇది వర్కౌట్ చేస్తుంది. అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్, HR మాడ్యూల్. HR మాడ్యూల్ అన్నది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టేక్ కేర్ అబౌట్. సో ఒక ఎంప్లాయ్ అన్నటువంటి అతను మనకు ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అయి ఉంటారు కదండి. సో అతను జాయిన్ అయ్యి, సో అతని అటెండెన్స్, అతని శాలరీ, అతను ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత అతని ఎగ్జిట్ ఫార్మాలిటీస్, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మెయింటైన్డ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ HR మాడ్యూల్ ఉంది. ఓకే, ఒక కంప్లీట్ గా అతని శాలరీస్ కంప్లీట్ గా వీళ్ళు HR డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ మెటీరియల్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, విల్ కాల్ ఇట్ మేనేజ్మెంట్. సో ఈ మెటీరియల్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ మెటీరియల్ డేటా. So it is when we are order the some materials, it will go to the storage. After that, it will go to the production. After product that goods, after that product that after finished that goods, mean when that goods is complete, mean ఒక finished goods అయ్యిందో, so then we will ఇష్యూ ద గుడ్స్ టు సేల్స్. ఓకే, సో కంప్లీట్ గా ఇది మొత్తం ఇంకా ఇక్కడ దాంట్లో రికార్డ్ అవుతుందండి, కంప్లీట్ మెటీరియల్ సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీస్. నెక్స్ట్ PP, ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్. సో దిస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్ కంప్లీట్లీ టేక్ కేర్. సో పర్ డే హౌ మెనీ యూనిట్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. Okay, that is completely
డీల్స్ విత్ దిస్ పిపి మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము రౌటింగ్ అన్నటువంటి వర్డ్ వింటాము. routing meaning, so when we are going to start the finished goods, so there is the some levels. Okay, so level 1 లో ఈ యాక్టివిటీస్ జరగాలి, లెవెల్ 2 లో ఈ యాక్టివిటీస్ జరగాలి, లెవెల్ 4 లో ఈ యాక్టివిటీస్ జరగాలి. సో ఒక ప్రాసెస్ అన్నది ఉంటుంది కదండి, సో దాన్నే మనము రౌటింగ్ అని అంటాము. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ప్రొసీజర్ అనమాట. నెక్స్ట్ SD module, sales and distribution. So this sales and distribution completely deals with our sales order, shipping, సేల్స్ బిల్లింగ్ అండ్ ఇన్వాయిసెస్ ఏవైనా ఉన్నా కానీ సో దీని గురించి ఈ SD మాడ్యూల్ అనేది వీటి మీద ఫోకస్డ్ ఉంటుందండి. సో ఇవి బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద మాడ్యూల్స్. ఓకే, మనకి ఇవి అవసరం లేదు, బట్ సింపుల్లీ డిస్కస్డ్ హియర్. ఓకే, ఇవి క్లియర్ కదండి. మనకు బేసిక్ ఈ మాడ్యూల్స్ మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాము మనము ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేషన్స్. ఓకే, మన FI మాడ్యూల్ అన్నది ఎన్ని మాడ్యూల్ తో ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ జస్ట్ డెమో పిక్చర్ ఓన్లీ. సో మన FI అన్నది దాదాపు ఆర్గనైజేషన్ లో ఎన్ని మాడ్యూల్స్ అయితే ఉంటుందో సో అన్ని మాడ్యూల్స్ తో లింక్ అయి ఉంటుందండి, ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ మెయింటైన్ హియర్ ఫ్యూ మాడ్యూల్స్ ఓన్లీ. Okay, first FI module will integrated with CO module. Next, FI module will integrated with MM module. Same, FI module will integrated with SD module, FI module integrated with PP module. Okay, సో ఇవి మాత్రమే నేను ఎందుకు మెయింటైన్ చేసినామంటే, సో ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ ఏరియా. అంటే వీటి మీద మనం డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి నేను వీటిని మెయింటైన్ చేసినానండి. సో ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు ఇంటిగ్రేట్ with FI to CO, FI to MM, FI to SD, FI to PP. ఓకే, సో అంటే కన్సల్టెన్సీ ఖచ్చితంగా ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ అన్నది రావాలి. సో వెన్ దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్ లెవెల్స్, సో మనకు అప్పుడు మంచి ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉంటాయండి. ఓకే, సో విల్ సీ ఇన్ ఫ్యూచర్. నెక్స్ట్ SAP ల్యాండ్స్కేప్స్. ఈ SAP ల్యాండ్స్కేప్స్ అన్నవి క్లయింట్ ల్యాండ్స్కేప్స్. ఓకే, సో కంప్లీట్ గా ఈ SAP ల్యాండ్స్కేప్స్ అన్నవి మనకు 3 ఉంటాయండి. వీ హ్యావ్ 3 SAP ల్యాండ్స్కేప్స్. ఓకే, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఓకే, వీ విల్ కాల్ ఇట్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్ ఆల్సో డవ్ సర్వర్ ఆర్ డవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. Quality server we will call it like QA server or QA environment. Production server we will call it PRD server or PRD environment. ఓకే, వీటిని మనం రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇట్లా పిలుస్తామండి. వీటిని మనం సిస్టమ్స్ అని కూడా అంటాము, క్లయింట్ సిస్టమ్ అని అంటాము. ఓకే, నెక్స్ట్ సర్వర్ అని కూడా వీటిని పిలుస్తాము, ఎన్విరాన్మెంట్ అని కూడా వీటిని పిలుస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు వరి అవ్వకండి. సో వీటి అన్నింటి యొక్క మీనింగ్ వచ్చి సర్వర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్: డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఓకే, సో కంప్లీట్ గా మన బిజినెస్ అన్నది డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో డెవలప్ అవుతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెయింటైన్ లైక్ అవర్ కంపెనీ హైరార్కీ, సో వీఆర్ డిజైన్డ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్. ఓకే, మనము ఏదైనా డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లోనే మనము డెవలప్ చేయాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ we will move to our TRs in a quality server. ఓకే, క్వాలిటీ సర్వర్ లో మనము టెస్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ ఉంటుందండి క్వాలిటీ సర్వర్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకు ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అన్నది మనకు ఇట్ ఈజ్ ఏ హార్ట్ సర్వర్ ఫర్ ద బిజినెస్. ఓకే, ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అన్నది హార్ట్ లాంటిది. ఓకే, ఎందుకంటే హార్ట్ లాంటిది చెప్తున్నాము, ఇన్ కేస్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఈజ్ స్టాప్డ్, whole business is stopped. They cannot run single rupee transaction also in their business. So that is the reason we will call it production server. It is a hard server for that organization. సో ఇక్కడ మనం కంప్లీట్ గా డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో వీఆర్ మెయింటైన్ డెవలప్మెంట్ థింగ్స్ ఓన్లీ. క్వాలిటీ సర్వర్ వీఆర్ మెయింటైన్ టెస్టింగ్స్. ప్రొడక్షన్ సర్వర్, సో ఇన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ బిజినెస్ విల్ గో టు లైవ్. మీన్ మన బిజినెస్ అనేది రన్ అయ్యేది ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లోనే. సో డెవలప్మెంట్ లో డెవలప్ చేసినటువంటి యాక్టివిటీని క్వాలిటీలో టెస్ట్ చేసి మనం ప్రొడక్షన్ కి మూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది TR ద్వారా. సో వీ విల్ సీ ఇన్ ఫస్ట్ సెషన్ సో వాట్ ఈస్ ద TR ఆల్సో. నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదండి, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. సో కంప్లీట్ గా డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో
కన్ఫిగరేషన్ టెస్టింగ్ చేసి కన్ఫిగరేషన్ చేస్తాం. కన్ఫిగరేషన్ చేసినటువంటి యాక్టివిటీని మనము క్వాలిటీకి పంపిస్తాం. సేమ్ ప్రతి ఒక్క కన్ఫిగరేషన్స్ అన్నవి ఇక్కడే చేయాలి, డెవలప్మెంట్ చేస్తాం. కన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడే చేస్తాం. అబ్యాప్ ఏవైనా కోడింగ్లలో చేంజ్ చేయాలని అనుకున్నా కానీ, ఆర్ అబ్యాప్ ఆర్ దే ఆర్ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వన్ కోడ్, సో హీ ఆల్సో మెయింటైన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ఓన్లీ. ఓకే, కంప్లీట్ ఈ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ లో మనకు డెవలప్మెంట్ థింగ్స్ మాత్రమే జరుగుతాయండి. మనం కన్ఫిగరేషన్ చేసినా కానీ ఆ కన్ఫిగరేషన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ నుంచి క్వాలిటీ సర్వర్కి వెళ్ళాలి. క్వాలిటీ సర్వర్ లో కంప్లీట్ గా టెస్టింగ్ అన్నది నడుస్తుంది. ఓకే, ఆ టెస్ట్ అన్నది ప్రాపర్ గా రన్ అయితే నో ప్రాబ్లం అండి, వీఆర్ మూవ్ టు ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఇన్ కేస్ క్వాలిటీ సర్వర్ లో మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ యాక్టివిటీ రన్ అవ్వలేదు అనుకోండి ప్రాపర్ గా, సో వి గో టు అగైన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్, we need to development some things, so then only we will move to again our TR2 quality system, again we need to test in quality system, then only we will move to our TR in production system. ఓకే, రియల్ టైమ్ లో కూడా ఇట్లే ఉంటుందండి, మనకు 3 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. సో ఇదైతే స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ అనమాట, ఏ కంపెనీకి అయినా కానీ. ఓకే, ఇది క్లియర్ కదండి ఎస్ఏపి ల్యాండ్స్కేప్స్ అన్నది. యా, ఓకే, పర్ఫెక్ట్. యా, ఓకే. సో నౌ ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ టు యూ పీపుల్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నా కంపెనీ ఉంది, నా కంపెనీ పేరు వచ్చి కోకోకోలా కంపెనీ. ఓకే, నా కంపెనీని 3 కంట్రీస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఉన్నాను నా బిజినెస్ ని. ఓకే, సో ఇండియా, జపాన్, రష్యా అన్నటువంటి 3 కంట్రీలలో నా బిజినెస్ ఉంది. సో ఎవ్రీ కంట్రీ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సర్వర్స్, లైక్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఓకే, నౌ ఐ విల్ గో టు ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. ఇన్ కేస్ రష్యాలో ఉన్నటువంటి Q30 అన్నటువంటి సర్వర్ వర్క్ చేయట్లేదు, సో ఇది బిజినెస్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుందా అవ్వదా? సో మన బిజినెస్ రన్ అవుతుందా అవ్వదా? అవ్వదు. ఎందుకు అవ్వదు? యా, ఓకే. సో నవ్ ఐ విల్ ఆస్క్ అగైన్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు జపాన్ లో ఉన్నటువంటి D20 సర్వర్, అంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అన్నది వర్క్ అవ్వట్లేదు, సో ఇప్పుడు జపాన్ లో ఉన్నటువంటి బిజినెస్ రన్ అవుతుందా రన్ అవ్వదా? ఏంటండి? చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. రన్ అవుతుందా? యా, ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి P10 సర్వర్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, ఇది బిజినెస్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుందా అవ్వదా? ఎందుకండి? హ్మ్? అంటే ఇక్కడ బిజినెస్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, సో లిజన్, ఇక్కడ మనకు కంప్లీట్ గా ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ హార్డ్ సర్వర్ ఫర్ ద బిజినెస్. ఓకే, సో మనకు డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్ వర్క్ అవ్వకపోయినా నో ప్రాబ్లం, కానీ ఇన్ కేస్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అన్నది ఎలాంటి ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ కంప్లీట్ గా బిజినెస్ అన్నది స్టాప్ అయిపోతుందండి. ఓకే, వీ కెనాట్ మేక్ ఎ సింగిల్ రూపీ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ బిజినెస్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ కాల్డ్ ఇట్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ హార్డ్ సర్వర్ ఫర్ ద బిజినెస్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మనకు. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ P10 అన్నటువంటి సర్వర్ స్టాప్ అయితే మనకు ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఈ 2 సర్వర్ వర్క్ అవుతున్నా కానీ ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ థింగ్, ఇది కంప్లీట్ వేస్ట్ అనమాట. ఓకే, మనకు ఈ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ రన్ అవ్వాలి మెయిన్ గా. ఏవైనా డెవలప్మెంట్ చేస్తాం, టెస్ట్ చేస్తాం, కానీ మనకు బిజినెస్ అనేది దేంట్లో రన్ అవుతుంది? ప్రొడక్షన్ సర్వర్ లో బిజినెస్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్.
సో ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అనేది చాలా ప్రాపర్ గా మెయింటైన్ చేసుకుని ఉండాలండి. ఇట్లాంటి యాక్టివిటీ వచ్చినప్పుడు మనకు స్పెషల్ టీమ్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఎర్రర్స్ వచ్చింటాయో సో ఇమీడియట్ గా సాల్వ్ చేయడానికి ఒక టీం కూడా ఉంటుందండి, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు చెప్పినారు కదండి, Q10 అన్నటువంటిది ప్రాబ్లం వస్తే బిజినెస్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ అన్నది ఉండదు. సో బిజినెస్ అన్నది హ్యాపీగా రన్ అవుతుంది. బికాజ్ క్వాలిటీలో ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మనకు ప్రొడక్షన్ లో ప్రాబ్లం అన్నది రాలేదు కదండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ హ్యాపీగా, అంటే మన బిజినెస్ నార్మల్ హ్యాపీగానే నడుస్తుంది. ఇన్కేస్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్ అన్నది మనకు ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ సో మనము మన యొక్క ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ప్రాపర్గా ఉంది కాబట్టి మన బిజినెస్ అన్నది హ్యాపీగా రన్ అవుతుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇన్ కేజ్ మన ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ అన్నవి ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మాత్రం సో మన బిజినెస్ అన్నవి ఇవి రెండు హ్యాపీగా వర్క్ అవుతున్నా అని ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ బిజినెస్. ఓకే. సో ఇదైతే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుందండి. సో అప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనం యాక్షన్ అన్నది ఇవ్వాలి. ఓకే. సో ఎప్పుడైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ నెట్వర్కింగ్ టీం వాళ్ళు ఉంటారు, సో వాళ్ళు చూసుకుంటారండి ఏమైనా ఇట్లా సర్వర్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే. సో మనం ఇట్లా డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్ సర్వర్ మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ లో బిజినెస్ డేటా వేర్ హౌస్ అన్నటువంటివి మెయింటైన్ చేస్తుంటారండి. దాన్నే మనము ఏమని పిలుస్తామంటే జీడిడబ్ల్యూ అని పిలుస్తాం. జీడిడబ్ల్యూని మనము గ్రూప్ డేటా వేర్ హౌసెస్ అని పిలుస్తాం. ఈ గ్రూప్ డేటా వేర్ హౌసెస్ లో ఏముంటాయంటే మనకు డెవలప్మెంట్ సర్వర్, క్వాలిటీ సర్వర్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ దీంట్లోనే ఉంటాయండి, గ్రూప్ డేటా వేర్ హౌస్ లో. ఓకే. సో ఇది క్లియర్ కదండి? యా, ఓకే, ఫైన్. యా, ఓకే. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం నెక్స్ట్ సెషన్ లో తీసుకుందాం, నో ప్రాబ్లం. సో ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఏరియాలో మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, వీ విల్ గో టు డిస్కస్ వన్ మోర్ టైం, నో ప్రాబ్లం. నిన్న పంపించాను కదండి. వేరేది వచ్చిందా? అంటే ఇవి లేవా దాంట్లో? అచ్చా, ఓకే. సరేలేండి, నేను పంపిస్తానండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఏరియాలో? ఓకే, జిఐ నుంచి, ఈసిసి నుంచి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో వీ విల్ డిస్కస్ వన్ మోర్ టైం ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. క్లియర్ కదండి? హానాలో మనకు చేంజెస్ తెలిస్తే సరిపోతుందండి. ఓకే. ఎందుకంటే ఆ, మనము 100% ఇది నేర్చుకుంటాం కదా. సో ఇక్కడ ఈసీసీలో ఉన్నటువంటి కీబోర్డ్ ఎస్ఆర్ఆర్లో కూడా సేమ్ అట్లే ఉంటాయండి. ఓకే. సో అక్కడ మనము చేంజెస్ ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. మళ్ళీ కంప్లీట్ కోర్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే మళ్ళీ ఒక 4-5 మంత్స్ టైం పడుతుంది. సో అవన్నీ ఎందుకు, జస్ట్ మనకు చేంజెస్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము OX15 అంటే డిఫరెంట్ కంపెనీ కోడ్ కదా. సో మనం S4 హనాలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అదే టీ కోడ్ మెయింటైన్ చేసినప్పుడు అదే యాక్టివిటీ వస్తుంది. సో బట్ మనము చేంజెస్ తెలుసుకోవడం మంచిది అనమాట. ఇది కంప్లీట్ ఇది స్టాండర్డ్ అండి, హనాలో కూడా ఇది స్టాండర్డ్. ఇక్కడ ECC లో కూడా స్టాండర్డ్ అండి. ఇదే ప్రాసెస్ ని ఫాలో అవుతాయి అనమాట ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్. ఇంకా ఎవరి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, ఫైన్. యా, ఓకే, అయితే సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం. ఎవ్రీ వన్ క్లియర్ విత్? యా, ఓకే, ఫైన్. యా, ఓకే, యువర్ వెల్కమ్. సో ఓకే, బాయ్ అండి, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. సో విల్ మీట్ ఆన్ టుమారో సెషన్. యా, ఓకే, బాయ్.
ఎనిమిది వేలు 98 ఎనిమిది వేలు